এই মুহূর্তে আমার ভিডিওর পাশেই যে একটা ভিডিও দেখতে পাচ্ছেন, মূলত এখানে একটা ভৌতিক একটা ঘটনা ঘটে যায় এবং সেটা একটা ক্যামেরাবন্দি হয়। তো নতুন একটা ফোন কেনার পর সে এই জিনিসটা এক্সপেরিমেন্ট করেন, কিন্তু তারপর যেটা ঘটে যায় সেটা সত্যিই খুবই ভয়ঙ্কর। তো এরকম আরও ইন্টারেস্টিং অনেকগুলো ভিডিও রয়েছে, প্রায় ৫ থেকে ৭টা ভিডিও, সবগুলোই ভৌতিক ঘটনা। হয়তোবা কোনো ভিডিওটা সিসিটিভি ক্যামেরা থেকে উঠে গিয়েছে, কিংবা কোনো ভিডিও গাড়ি চালাতে চালাতে গাড়ির সামনে ঘটনাটা ঘটে গিয়েছে। আবার কোনো ফোনে একদম মুঠো ফোনেই আর কি ক্যামেরাগুলো রেকর্ড করা হয়েছে। তো আজকে মূলত এই ধরনের ভিডিওগুলো নিয়ে আর কি সাজিয়েছি। তাই যারা আপনারা এই ধরনের কন্টেন্টগুলো পছন্দ করেন, তারা দয়া করে আমাদের ঘোষবি স্টুডিও চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন, আর সাথে অল নোটিফিকেশন অন করে দিবেন। তো চলুন দেখে আসি আজকে ভিডিওগুলো। এই ভিডিওটা দিয়ে শুরু করতেছি, দেখা যাক আসলে बॉब ভিডিওটা ने उस কেমন दिन হয়। एक नया आईफोन खरीदा और उसके कैमरे को टेस्ट करने के लिए वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे। रात में जब वो स्पा में अपनी रूटीन गश्त पर निकले तो उन्होंने यूं ही अपने नए फ़ोन में तस्वीरें खींचनी शुरू कर दी। उन्होंने लिटरली सैकड़ों तस्वीरें खींची, लेकिन जब बाद में उन्होंने उन फ़ोटोज़ को गौर से देखा तो कुछ ऐसा नज़र आया जिसने उनकी रातों में नींद उड़ा दी। ও মাই গড! আপনারা অনেকেই এখনো বুঝতে পারেন নাই সে একটা নতুন আইফোন কিনে এবং তারপর সেটা তিনি ক্যামেরা আর কি ক্যামেরা পারফরমেন্স টেস্ট করার জন্য তিনি তার ঘরের ভেতর ক্যামেরার ভিডিওটা রেকর্ড করেন, এবং তার পরবর্তীতে তিনি যখন ভিডিওটা অ্যানালাইজ করেন, তারপর দেখা যাচ্ছে যে ভিডিও ফুটেজে যেগুলো উঠছিল সেটা সত্যি খুবই ভয়ঙ্কর। আপনারা এই মুহূর্তে যেই পাশে একটা ফেস দেখতে পাচ্ছেন, তার ফেস ছাড়াও সাইডে একটা হিউম্যান একটা বডি আছে, खिड़की দেখতেই के পাচ্ছেন। शीशे में पड़ रही रिफ्लेक्शन को ध्यान से देखें तो बॉब के ठीक बगल में एक काला धुंधला साया खड़ा दिखाई दे रहा है। बॉब को पूरा यकीन है कि ये कोई वहम नहीं बल्कि एक पैरानॉर्मल घटना का जीता जागता सबूत है। इनफैक्ट यूट्यूब पर हज़ारों लोग भी उनकी बात से सहमत हैं। लेकिन उस रात का ये अकेला हादसा नहीं था। लिविंग एरिया में खींची कई फोटोज़ में बार बार सिर्फ एक ही चीज़ नज़र आ रही थी। ও মাই গড! আপনারা একটা জিনিস হয়তোবা খেয়াল করেন নাই, আপনারা এই পাশে দেখেন, এই পাশে কিছু একটা বসে আছে স্টিল এখনো। এটা কিন্তু ক্যামেরাতে ওই সময় উঠে নাই, বাট দেখা যাচ্ছে যে এই পাশে কে যেন একটা বসেছিল। एक ट्विस्टेड फिगर जो हर तस्वीर में बस एक ही पोस्चर में बैठी है। मेरी राय में ये वीडियो आज की लिस्ट में सबसे डरा देने वाली है। किसी अज्ञात एंटिटी का आपका पीछा करना और चुपचाप आपकी हर हरकत पर नज़र रखना सोचकर ही सिरहन पैदा कर देता है। আচ্ছা, পুরো कभी ভিডিওটা कभार জানি না किसी আপনাদের কাছে सोशल কেমন मीडिया লেগেছে, अकाउंट বাট पर सिर्फ পার্সোনালি एक তো वीडियो আমার ही কাছে বেশ काफ़ी অদ্ভুত होता লেগেছে। है দেখা যাক এর পরের आपको ভিডিওগুলো अंदर কেমন तक হয়। डराने के लिए। আপনারা और এখনো ये যাবেন না, टिकटॉक আর अकाउंट আপনারা इसका দয়া सबसे করে बड़ा আমাদের उदाहरण এই है। চ্যানেলটা ঘোষবি वीडियो স্টুডিও अपलोडर চ্যানেলটাকে के সাবস্ক্রাইব করুন। मुताबिक वो देर रात एक पब्लिक बाथरूम में बिल्कुल अकेला था जब अचानक उसे महसूस हुआ कि कुछ तो अजीब है। उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। अपनी इसी बेचैनी को এটা একটা समझने के लिए ওয়াশরুমের उसने ঘটনা, अपना দেখা फ़ोन যাক। निकाला और रिकॉर्डिंग करनी शुरू कर दी। Y'all ever been in a bathroom skipping alone, bro? This shit is crazy. So I'm in here, bro, just alone, and it's like mad weird, bro. Cause it's like, what if there was some monster or some shit just pop up on me? That shit would be crazy, bro. But I don't know. It's like there's nobody in here. You could come out and shit. I don't even know, bro. But yeah, there's nobody right here, bro. But this shit's crazy, bro. I don't know, but that shit's mad weird. ও মাই গড! মানে জাস্ট দরজাটা অটোমেটিক सबसे খুলে গেল। पहले वो कैमरा घुमाकर पूरा बाथरूम दिखाता है, ये पक्का करने के लिए कि उसके सिवा वहाँ कोई और नहीं है। सब कुछ एज एक्सपेक्टेड शांत और नॉर्मल लगता है, लेकिन जब तक कि वो वापस दरवाजे की तरफ नहीं मुड़ता। टॉयलेट के आखिरी स्टॉल का दरवाज़ा धीरे से अपने आप खुलता है और अंदर से कोई चीज़ बाहर की ओर झांकती है। इस खौफनाक मंजर को देखते ही वो आदमी बुरी तरह डर जाता है। वो फौरन वहाँ से भागता है और यहीं पर वीडियो अचानक से ख़त्म हो जाती है।
इस घटना এটা যে একটা সত্য একটা ভিডিও, আপনারা হয়তোবা তার মুভমেন্ট দেখেই বুঝতে পেরেছেন। আপনারা যদি এখানে খেয়াল করেন সেই দরজাটা কিন্তু অটোমেটিক খুলে যায়। এটা এমন একটা জায়গা না যে সেখানে প্রচণ্ড হাওয়া বাতাসের বেগ বইতেছে। এটা সম্পূর্ণ একটা রুমের ভেতর একটা ঘটনা। তো যে কারণে আসলে এটা ফেক হওয়ার की कोई সম্ভাবনা खास অনেকটাই কম। जानकारी ना होने और बाथरूम হতে का পারে वो একটা अंधेरी টেকনিক্যাল मौका কারণেও इसे আপনা और আপনি भी খুলেছে, ज्यादा আসলে আপনা भयानक আপনি बना খোলাটাও देता সম্ভব है। না। আজকের ভিডিওটা সত্যিই ইন্টারেস্টিং হতে যাচ্ছে, খুবই ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর ভিডিও। আপনাদের বলাটা কি, আজকের ভিডিওটা কিন্তু আমি অনেকটা চয়েস করেই কিছু ভিডিও আমি রেখেছি, যেগুলো হয়তো অলরেডি একবার আপলোড করা ছিল, বাট তার মধ্যে কিছু কিছু ভিডিও মানে ছিল আর কি, যেগুলো খুবই ভয়ঙ্কর, খুবই অদ্ভুত। সেগুলো আর কি আপনাদেরকে আজকে আমি দেখাবো। তার আগে বলে রাখি, আপনারা যদি এখনও আপনাদের ঘোষবি স্টুডিও চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন, দয়া করে সাবস্ক্রাইব করবেন আর সাথে অল নোটিফিকেশান অন করে দেবেন। আচ্ছা, আমি খুব করে চাইতাম যে আসলে কোনো রাস্তার মাঝখানে এমন কোনো ঘটনা ঘটলো, এমন ঘটনা যারা আপনারা দেখতে পছন্দ করেন আমার মতো। তেমন এই ভিডিওটা, এটা সম্পূর্ণ একটা শুনশান একটা রাস্তা, সেখান দিয়ে একজন গাড়ি চালক যাচ্ছে, বাট সামনে কিছু একটা আছে। হ্যাঁ, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। আমি যদি আপনাদের একটু জুম করে যদি দেখাই, ও মাই গড, বিষয়টা আপনি একটু চিন্তা করুন। তার তাকানোর অদ্ভুত একটা ভঙ্গি, প্লাস তার বডি থেকে তার যে হেড পজিশন, পুরোটাই অদ্ভুত। মানে সে এটা দেখার পর রীতিমতো ভয় পেয়ে আর কি वीडियो চলে में যায়। साफ नजर आ रहा है कि सड़क के किनारे एक औरत खड़ी है। আচ্ছা, এই জিনিসটাকে আপনার কি মনে হচ্ছে? আপনাদের মতামতটা একটু কমেন্ট বক্সে জানিয়ে যাবেন। আমি বলে রাখি, এই ভিডিওটা কিন্তু অলরেডি একবার আমি আপলোড করেছিলাম। মানে সেভাবে আমার কাছে ওইভাবেও কিছু মনে হয় নাই, বাট আমি পরবর্তীতে যখন ভাবলাম আসলে এই জিনিসটা কী হতে পারে, তারপর সেই ফটোটা নিয়ে, সেই ভিডিওটা নিয়ে আমি বারবার যখন দেখতেছিলাম, আমি একটা জিনিস খেয়াল করলাম যে এই যে ফেস, তার ফেসের কোনো টাকচার ছিল না, যেমন চোখ, মুখ, নাক, গলা, এই ধরনের কিছুই ছিল না। এটা বেশ অবাক করার মতো। তো এই জিনিসটাই আমাকে বেশ অবাক করেছিল, যে কারণে আমি এটা দ্বিতীয়বার এটা আমি আপলোড করতে বাধ্য হই। খুবই ভয়ঙ্কর ভিডিও। দেখা যাক আসলে শেষ পর্যন্ত আসলে কি হয়। सफेद लिबास में बिना कोई हरकत करे बस एकदम चुप। इस वीरान सड़क पर इस अजीब औरत की खौफनाक मौजूदगी महसूस करते ही उस आदमी के रोंगटे खड़े हो गए। उसने एक पल भी वहां रुकना सही नहीं समझा और फौरन अपनी गाड़ी आगे बढ़ा दी। আচ্ছা, আমি ভিডিওটা এখানেই শেষ করতেছি। শেষ না, যদি ভিডিওটা সম্পর্কে যদি আপনাদের একটু বলি, এই ভিডিওটা ছিল সম্পূর্ণ একটা রাস্তার মাঝখানে একটি ঘটনা। কোনো একজন অজ্ঞাত একজন ব্যক্তি, যিনি কিনা গাড়ি নিয়ে রাস্তা দিয়ে চলছিলেন। অনেকেই গাড়ি চালান না, যারা গাড়ি চালান তারা কিন্তু এই জিনিসগুলো বেশি ফেস করে থাকেন। এ ধরনের ঘটনা কিন্তু আমরা গাড়ি চালকদের কাছ থেকে বেশি আমরা শুনে থাকি। যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে গাড়ি চালাতে চালাতে সামনে হঠাৎ করে কিছু একটা বেঁধে যায়, এবং তারপর যেটা হলো সেটা সত্যি খুবই ভয়ঙ্কর। যদি পার্সোনালি আপনার আমার কাছে হতো, ওইখানে হয়তো বা সেন্সলেস হয়ে যেতাম, বা আসলে কিছু বোঝা ওঠার আগেই হয়তো বা আমাদের কিছু একটা হয়ে যেত। বাট তিনি অনেক শক্তপোক্ত মানুষ, যে কারণে তিনি চলে যান। তো এমন একটা জায়গায় এভাবে অদ্ভুতভাবে একটা মানুষ দাঁড়িয়ে থাকবে, এটা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। এটা সত্যিই ভয়ঙ্কর একটা ব্যাপার। তো যাই হোক, দেখা হচ্ছে পরের কোনো ভিডিওতে। যদি এই ভিডিওগুলো সম্পর্কে আপনার যে কোনো মতামতগুলো থাকে, অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানিয়ে যাবেন।